होटल प्रॉपर्टी कारोबारी ने कांग्रेसी नेता पर लगाए गंभीर आरोप। सुरक्षा कर्मियों की फौज लेकर घूमता है कांग्रेसी नेता। कारोबारी संजीव सिंघारी ने सत्ताधारी नेताओं से लगाई गुहार। सिंघारी व अन्य पारिवारिक सदस्य खुद को कर रहे हैं असुरक्षित महसूस। 2 दिन पहले होटल व प्रॉपर्टी कारोबारी संजीव सिंघारी की एक ऑडियो वायरल हुई, जिसमें सिंघारी कई कांग्रेसी नेताओं का नाम लेकर गुहार लगा रहे थे कि उन्हें व उनके परिवार को कांग्रेसी नेता अश्विनी पप्पू से बचाया जाए। उनका आरोप था कि अश्विनी पप्पू उनके ही भाई के साथ मिलकर उन्हें व उनके परिवार को धमकियां लगा रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, जिस कारण वह पिछले लंबे समय से परेशान चल रहे हैं। सिंघारी ने कहा कि वह कैंसर पीड़ित है, लेकिन फिर भी उन्हें पप्पू द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा है। इसी मामले को लेकर पब्लिक दिलासा की टीम ने संजीव सिंघारी के निवास पर जाकर इस मामले को जानने का प्रयास किया। इसी के साथ अश्विनी पप्पू से भी जब इस बारे में बात हुई तो उन्होंने इन आरोपों को निराधार बताया और कहा कि झगड़ा उनसे नहीं बल्कि दोनों भाइयों के बीच है। वहीं संजीव सिंघारी के सीए रहे विजय उमट पर भी सिंघारी ने आरोप लगाए और पप्पू का साथ देने की बात भी कही। इस पर पब्लिक दिलासा ने जब उनसे बात की तो उन्होंने भी आरोपों को निराधार बताया। अब सुनिए क्या कहते हैं सिंघारी, अश्विनी पप्पू और सीए विजय उमट। सिंघारी जी, कल एक वीडियो वायरल हुई जिस ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਏ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ? मेरा नाम संजीव सिंघारी, होटल हंबलोना ते रीयल स्टेट का मैं कारोबार करदा। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ शहर के व्यापारी वर्ग दे विच सारे मेरे नां तो जानू ने, मेरा पिछोकड़ तो भी जानू ने, मेरे विहार तो भी जानू ने। मैं 15 सालों के मेरे विहार दे विच कदी कोई कमी या कदी कोई ब्लैकमेलिंग या कदी कोई हर काम दे विच वध चढ़ के हिस्सा लेना, चाहे वह धार्मिक चाहे वह राजनीतिक काम होवे। मैं जिहड़ी चीज़ तो परेशान हाँ, 2019 दे विच मैं अपनी भतीजी की शादी पलक दी अमृतसर दे अश्विनी पप्पू जी के बेटे कनिश धमी दे नाल कीती। 6 महीने बाद मैनू पैंक्रियाटिक कैंसर हो गया। जो कि मेरे रिश्तेदार मैनू मेरा बेटा बेटी जवाई लैके दिल्ली वेदांता च चले गए, तो उत्थों जाके डॉक्टर ने जवाब दे दिता मैनू। महीना ला के मैं घर आ गया। मेरे सारे घर दे बड़े परेशान ते कोई दुआ न सुधे, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर ने जवाब देता सी भी घर जाके सेवा करो। उस तो बाद मैं अपने संबंधी अश्विनी पप्पू जी नूं अपने होटल सद्या जी। वो आए तो मैं उन्होंने दसिया भी मैनू तो लास्ट स्टेज का कैंसर है, तो मैनू तो डॉक्टर ने जवाब दे दिता। इन्होंने कहा कोई चिंता करने की लोड़ नहीं। मैं इन्होंने सारा अपनी प्रॉपर्टीज़ के बारे, अपने कारोबार के बारे सब कुछ दसिया। ये अगले दिन सवेरे मेरे घर आए। इन्होंने कहा, जो कि मेरे भरा की पहला ही प्लानिंग बन चुकी सी अज तो 2-3 महीने पहला, बई एदा की है। मैं क्या जी, इनू एक कोठी ते गुरु नानक मार्केट वाली दुकान रेडीमेड की जी साड़ी जद्दी है, तो 5 दुकाना सामने मार्केट दे विच हो रही ने, वो इनू दे देना। ये हसन लग पे। इन्होंने कहा होर की देंदे हो? मैं कहा जी होर तो मेरी माता जी ने कहा भी एदा अगर ही ना इन्हें कोई काम कर किया
ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦੁਕਾਨ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਅੱਡਾ, ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ, ਤੇ ਇਹ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ 2003 ਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵੀ ਰੋਇਆ ਪਿੱਟਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਾਸਤਵ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪਏ ਜੀ। ਜੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਾਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੱਧ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸ਼ਵਨੀ ਪੱਪੂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਜੀ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਟੀ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ 50% ਦੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ, ਹੰਬਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਕੋਲ ਉਹ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ? ਕਿੱਟੀ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਕੋਲ। ਕਦੀ ਕੁਛ ਡਿਮਾਂਡ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਡਿਮਾਂਡ। ਹਰ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਸਿੰਪਥੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਰੂਰਤਾ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਏਮਸ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਵਾਂ, ਭਰਜਾਈ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਰਹਿ ਗਏ ਅੱਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਮੇਰਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਉਡਾਰਤਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਖੋ ਕੇ ਲੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਅਮਾਊਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਬੱਬੂ ਥ੍ਰੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵਾਸਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਵਿਜੇ ਉਮਟ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਰੋ ਜੀ। ਦੱਸੋ 2015 ਦੀ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਿਗ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਪੱਪੂ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਨਿਆਏ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਚੈਨ ਗਿੱਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿਆਏ ਪਸੰਦ ਨੇ, DGP ਪੰਜਾਬ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਪਹੁੰਚ ਆ। ਉਹ 5-5 6-6 ਗਨਮੈਨ, 5-5 7-7 ਮੁੰਡੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਪੱਪੂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਸਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਤੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਮੈਂ ਮਰ ਚਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਥੋੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਜਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਬਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਨੇ। ਮਿੰਟੂ ਚਵਿੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਕੰਦਰ ਮਹਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਿਆ। ਉਹ ਕਈ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਪੱਪੂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ 30 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਸੀ ਪਬਲਿਕ ਸਹਾਰਾ, ਪਬਲਿਕ ਸਹਾਰਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਸੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਥਾਣੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਿਆਂ ਪਸੰਦ ਬੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਚੈਨ ਜੀ, DGP ਪੰਜਾਬ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਬਹੂ ਦੀ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਅਸਹਾਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਅਸਹਾਏ ਮਹਿਸੂਸ। ਮੈਂ ਕੱਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਵੇਰਕਾ, ਮੈਂ ਬਲੋਰੀਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੇयर ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ, ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਜੀ, ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗੋਗੀ ਭਾਜੀ ਲਾਰੈਂਸ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਭ ਨੇਤਾਗਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ। ਜੀ, ਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ, CM ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। असुरक्षित महसूस कर रहे ने संजीव संगारी और हर जगह गुहार भी लगा चुके ने। सब तो बड़ा प्रश्न तो यह है कि एक ऐसा कांग्रेसी नेता जिन्हों सुरक्षा कर्मी मिले हुए ने और वो सुरक्षा कर्मी हासिल करने वाला नेता एक व्यापारी नूं सरेआम तंग कर रहा है। और उस तो भी हैरानी की गल है कि सारी लीडरशिप, चाहे सरकार सत्ता पक्ष है या विपक्ष है, उन्होंने भी मामले की पूरी जानकारी है, बावजूद ਇਹਦੇ ਹਾਲੇ तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस तो वड्डी होर विडंबना की हो सकती है कि एक अच्छा नागरिक, अच्छा व्यापारी अगर सुरक्षा वास्ते गुहार लगा रहा है और उसकी गुहार नूं सारे पोलीटिकल आदमियों नूं भी ज्ञान है, पुलिस प्रशासन नूं भी ज्ञान है, लेकिन बावजूद ਉਹਦੇ ਹਾਲੇ तक ਉਹ ਵਪਾਰੀ असुरक्षित अपने आप ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਦੱਸਿਆਂ ਨੂੰ असुरक्षित महसूस कर रहा है। क्या पुलिस ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿਓ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਟਨ ਕੰਪਲੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਲ ID ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੱਛੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਰੀ ਜੋ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਰਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਰਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਗਲ ਤੋਂ CM ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8-8 ਗਨਮੈਨ ਲੈ ਕੇ 5-5 ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹਸਾਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ CM ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਰਜੇਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿੱਤਾ। ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ CP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਹੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਬਲਿਕ ਦਿਲਾਸਾ ਚੈਨਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। हेलो। नमस्कार जी, मैं पब्लिक दिलासा चैनल तो राजेश अरोड़ा बोल रहे हैं। अश्विनी पप्पू जी बोल रहे हैं। हाँ जी महाराज जी। ਪੱਪੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਪਣੇ ਕੁੜਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਝਗੜਾ ਵਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟੀ ਵਿਆਹੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਜੀ ਪੱਪੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਥ੍ਰੈਟਿੰਗ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਥ੍ਰੈਟਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਨਿਰਾਧਾਰ ਨੇ। ਨਿਰਾਧਾਰ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਿੰਗ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਆਈ ਹੈ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਦੋ ਗਨਮੈਨ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 25 ਗਨਮੈਨ ਆ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। जी, धन्यवाद जी। नमस्कार जी, मैं पब्लिक दिलासा चैनल तो राजेश अरोड़ा बोल रहे हैं। विजय उमट जी बोल रहे हैं। हाँ बोल रहे हैं सर जी, बिल्कुल बोल रहे हैं उमट जी, ਅੱਜ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਰੋਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ जी सर। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸ਼ਵਨੀ ਪੱਪੂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋ, ਸਾਥੀ ਹੋ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ 'ਚ, ਧਮਕਾਉਣ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? सर जी, पहले तो गल है कि ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਲੈਸ ਨੇ, ਨਿਰਾਧਾਰ ਨੇ। ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਮਟ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਤੌਰ ਸੀਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ਲੀ ਕਾਬਿਲ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਪੱਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। सर बिल्कुल गलत है ना। तो मैं कभी उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट देखे है ना कोई मेरे को डॉक्यूमेंट ले आए ने। मैं तो सीए हाँ, मेरे को कभी भी ना तो कोई अपना कोई नाम है। मैं सीए हाँ, उन्होंने रिटर्न जड़ियाँ बनाना वा। बाकी अकाउंट्स का काम जरा है वो मैं नहीं करता उन्होंने ना। मैं उन्होंने कागज दिखाए ना कभी मैं देखे उन्होंने ना कभी तरह बिल्कुल बेसलैस ने। ਉਹਦਾ कोई भी एविडेंस मैंने दस दिन कि मैं उन्होंने इस तरह बेस किया है, कोई एविडेंस दस दिन मैंने। जी, धन्यवाद।